तार 3 दिन पूर्वर मोर स्त्री को भीषण ज्वर। तो 3 दिन जाए से किसी खाइनी। तार गोटे यहाँ हुए ज्वर हेले से किसी खाइबनी। तो यहाँ अष्टमी पड़ी बुधवार दिन। ये खाइनी, सोमवार खाइनी, मंगलवार खाइनी, बुधवार दिन निर्जला उपास। आ गुरुवार दिन सका सी लगेला जे मो भाई पाखक जीवी एवं दुब छीक आसवि। तार भाई पाखक माने मोर शशुर घर को जावाक पड़ो, तार बापा घर को। तो पदमपुर सत्संग बिहार तार बाप घर दूरता हूँ 80 किलोमीटर। तो बाइक रे मु बार बहुत मना कली जे आज खाई दियो, तांको डाकी देवा, सेमाने आसीबे एवं सेमाने आसिला परे तमे एटी काली दुब छुई देबो एवं तापरे तो कथाटा पटिला। से मानिलानी एवं गला, बाध्य कला मते। तो एठू मु सकाळ भोर सकाळ 8टा बेलू आम बाहरिलु। आम टार्गेट हूँ बरपाली, पदमपुर 75 ରୁ 80 किलोमीटर हम बरपाली। तो बाइक रे बसिला सीए, सामने मोर बड़ पुओ को से पाखापाखि 7-8 वर्ष। आ सान पुओटा को से कोल धरी। सान पुओ को से वर्षे भितर कोल धरी। से माँ क्षीर एपर्यंत छाड़ी। तो से बयसर छुआ को से कोल धरला एवं बड़ पुओ आगे बसिला। मु बाइक रे आम गलु बरपाली। तो बाटरे पाखापाखि 18-20 किलोमीटर गला परे गुदेरपाली बोली गोटे गाँ अच्छी। तो गुदेरपाली रे सेपटू आसुचंती गाई पल मेन रोड रे। तो मु सेमान को देखी मु गाड़ी टाको पूरा ठिया करदेली, पूरा ब्रेक देके मु ठिया करदेली, न्यूट्रल कली। गाई पल पार हैला परे मु फास्ट गियर देली, सेकेंड गियर देली। गाड़ी एकदम मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर स्पीड अच्छी। या भितरे मोर वाइफ सी फेंट करगला, जेहेतु 4 दिन खाइनी, फेंट कर गाड़ी रू पड़गला। तो जेमिति पड़ा मु जानी पारिलिनी जे ये पड़गलानी बोली। मु आहरी 25-30 फुट आग को पड़ेगला परे लोक माने जेतेले चित्कार कले सेटा सुनिकरी मु गाड़ी अटकेली। अटकई गाड़ी को जो साइड कली, से साइड रे ठिया होइचंती हमर चित्तरंजन देवता केरमेली रो आ कार्तिक चंद्र साहू झयर रो 2टा गुरु भाई। मु अवश्य एमान को जानी नथिली जे एमाने गुरु भाई बोली, किंतु एमाने मते जानिचंती। कारण सत्संग विहार में मु पूजा करे, एमाने सत्संग विहार को आसंती। तो सेमाने मु सेमान को चिन्हि नहीं। तमाने देखंतु ठाकुरंकर जो दयाटा केमती केमती आसे। 2 जन गुरु भाई ऑन द स्पॉट ठिया होइचंती, सेमाने फिर मेडिकल लाइन रो लोक। तो सेमाने मते कहले जे आपण गाड़ी को एठी रखि दंतु, आपण दौड़ंतु। जोटी एक्सीडेंट हेइची, जोटी से फेंड करिक पड़ीगला, ठीक से सामने रे गोटे नर्सिंग होम अच्छी, शुभम नर्सिंग होम। वर्तमान भी से नर्सिंग होम टा अच्छी। तो सेटा को मु गाड़ी स्टैंड कला बेल को ऑलरेडी किछि लोक मोर वाइफ को गोटे ही नहीं करी हॉस्पिटलाइज कर सारी। मुझे गली, मुझे गाड़ी को स्टैंड करी भीतर को गली नर्सिंग होम भीतर को ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गलानी। डॉक्टर आसिक ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गलानी। तो से जो मूर्छा हो गला, तार से मूर्छा अवस्था किंतु जाइनी। सकाळ 9टारू से पड़ा मूर्छा होकर मुंडरे माड़ होती, पछपट मुंडटा ब्लीडिंग होती जोर रे। डॉक्टर से 4टा स्टिच 5टा खंडे स्टिच पकई पाखापाखि 11टा बेलू तार टिके सेंस आसला। सेंस आसला आ तार वोमिटिंग बांती लगी रहा। संध्या 5टा बेलू मु मोर बाइक को सेठी रखीदी गोटे 4 व्हीलर नहीं मु पलि आसली फिर सत्संग विहार पदमपुर को। सेमती बांती लगी रहा। तार 2 छुआ को लेकर आम चित्तरंजन दा देवता दा से नहीं घरे खुई पीक आनिले, क्षीर आनीदे सान छुआपाई। आमती बहुत से मत बहुत साहाय्य कर। 2 जन जाक बहुत साहाय्य कर। जो लोकाल लोक थे से भी बहुत साहाय्य कर। आम जो सत्संग विहार को बैक कर आसिलु,
এটা ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନର କଥା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତିଟା ଲାଗି ରହିଛି, ପାଣି ପିଇଲେ ବି ରହୁନି ପେଟରେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ତିଟା ରହୁଛି ଏଟା ଭଲ ସିମ୍ପଟମ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସ୍କାନ କରେଇ ଦିଅ, କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଇଟା ମତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ବୁର୍ଲାକୁ। ବୁର୍ଲାରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏନ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ରେ ସ୍କାନ କରାଇବା ପାଇଁ। ତାର ସିଟି ସ୍କାନ କରାହେଲା। ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏନ୍ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏଇଠି ଏଡମିଟ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶନିବାର ଦିନର କଥା। ଏଇ ସମୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟା ସତସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହିଲୁ, ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବୁର୍ଲାରେ ଡକ୍ଟର ଆଡଭାଇସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୟାକୁ ଏଡମିଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଡମିଟ କରିଦେବି, ମୁଁ ଯଦି ଏଡମିଟ କରିବି ମତେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଯିବି ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ କିଏ? ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମତେ ସବୁବେଳେ ଘାରେ। ମୁଁ କେବେ ବି କୁଆଡେକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଏ ନା। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି 2008 ରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ମୋର ବ୍ୟାଘାତ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ଜଗିକିରି ରହେ, ଯେତେ ବଡ କାମ ପଡୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଏନି ହାଉ ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ କରିବି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ମିସ୍ କରେ ନା। ହଁ, ଯୋଉ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲଗା ଜଣେ ବିପ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକିରି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ମୋର କେବେ ବ୍ୟାଘାତ ମୁଁ କରେ ନା। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡମିଟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବ କିଏ? କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା ଯେ ଅଲଗା କେହି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ଠାକୁର ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ ନ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା ଠାକୁର ଖାଇଛନ୍ତି କି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ସେଇ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୟାକରି ଆପଣ ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେଡିସିନ ନେଇକିରି ପଳେଇବି। ଡକ୍ଟର ମୋ ଉପରେ ଭାରି ରାଗିଲେ, ରାଗିକରି ପୁରା କହିଲେ କଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ତମେ ଫୋନ କରିଦିଅ, କେହି ଜଣେ ପଇସା ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡମିଟ କର। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପଇସା ନେଇକିରି ଆଣିପାରିବ, ବା ମୋ ପାଖରେ ବି ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଡମିଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 15,000 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି। ତ ସିଏ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ମୁଁ ରିପିଟ କଲି ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ, ସେ ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଅ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ କିଛି କହିବନି। ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମେଡିସିନ। ତ ସେଇ ମେଡିସିନ କୋର୍ସଟା ମୁଁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରୁ କିଣିକିରି ନେଇକିରି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲି ପଦମପୁରକୁ। ପଦମପୁରରେ ପ୍ରେୟାର ଟାଇମରେ ପ୍ରେୟାର ହେଲା, ଏଟା ଶନିବାର ଦିନ କଥା ଗଲା। ରବିବାର ଦିନ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ବି ରହୁନି ପେଟରେ। ସୋମବାର ଦିନ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସେ ମୋର ୱାଇଫର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାରଣ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସେ ସାନ ଛୁଆଟାର। କାରଣ ସେ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଆଉ ମାର ପେଟରେ ଯଦି ପାଣି ରହୁନି ଛୁଆଟା କେମିତି ଖାଇବ? ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜଷ୍ଟ ତାମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାହେଲା, ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲି, ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ କଦାପି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମାଗି ନାହିଁ। ମୋ ଏତେ ଜୀବନ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 55 ବର୍ଷ, ମୁଁ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗି ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କହିଲି
क्लियर शुद्ध संबलपुरी भाषा रे आमर एठी आम संबलपुरी भाषा कहू शुद्ध संबलपुरी भाषा रे कहली जे ठाकुर तोर जदि मारबार अच्छे फट करी मार आ जदि बचाबार अच्छे फट करी बचा ई प्रकार भुरकुटिया काम नहीं कर এটা সম্বলপুরী ভাষাରେ କହିଛି ତାର ଓଡିଆ ବା हे ଠାକୁର ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ କର ଆଉ ଯଦି ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଟ କରି ମାରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ମୁଁ ନିବେଦନ କଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ୍ଲିୟର ଶୁଣିଲି कही जने कहला मते जे आयुर्वेद चिकित्सा आरंभ कर पूरा क्लियर शुणिली एटा बुधवार दिन संध्यार मुझे शुणिली सांगे सांगे दौड़ी गली मोर ससुर से जने कविराज भल डॉक्टर भल आयुर्वेद डॉक्टर से मु तांकु कहली जे तुमे वर्तमान आयुर्वेद मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर आउ से जो मेडिसिन लिखिबे सेटा पदमपुर बरगढ़ में मिले ना से जो मेडिसिन लिखे आइदर बलांगीर मिल ना ब्रह्मपुर मिल तो मुझे कहली तुम प्रेस्क्रिप्शन देख मु वर्तमान जीवी प्रेयर पर वर्तमान जीवी जिते राति हो मुझे बलांगीर मेडिसिन लेकर आसबि से लिखिले मेडिसिन प्रेयर सरला प्रेयर पर मु गली प्रेस्क्रिप्शन धरिक गली आ बाहर बलांगीर उद्देश्य तो पदमपुर गोटे आयुर्वेद मेडिकल अच्छे मुझे देखली प्रेस्क्रिप्शन टा से कहला ये 12टा मेडिसिन जो लिखिं 12टारू 8टा मेडिसिन मो पाखे एभेलेबल अच्छी आ बाकी 4टा मु सकाळे मगेदेवी से पदमपुर फेर बैक करी मो ससुर को देखली जो 12टा लिखिं 12टार 8टा एभेलेबल अच्छी आ 4टा काली सकाळे मिलिबो चलिबो कि नहीं मो ससुर कहले ना चलिबो फेर पदमपुर से मेडिसिन टा आनिली बुधवार दिन संध्यारू आयुर्वेद मेडिसिन स्टार्ट है गुरुवार दिन सकाळू यार खाइबा पीवा आरंभ है वर्तमान पर्यंत कौन सी असुविधा नहीं कौन सी असुविधा एपर्यंत हैनी एटा हो गलानी पाखापाखि 15 वर्ष तार मासक परे ये जो बुधवार दिन जो तार सुस्थता आसिला परे मोर गोटे स्टूडेंट अच्छी डॉक्टर त्यागराज सिंह सी से कटक रे पढ़ुथा फाइनाल इयर कटक बड़ मेडिकल कटक एससीबी से पढ़ुथा फाइनाल इयर थिला तार एमबीबीएस सी वर्तमान अच्छी बुर्ला रे गायनिक स्पेशलिस्ट अच्छी तो सी आसिला मासक परे आसीथिला घर को से जेते सुनिला एक्सीडेंट कथा देखिबा आसिला आम घर एवं सी जो स्कैन रिपोर्ट जेते देखिला से स्कैन रिपोर्ट देखिक मत बहुत विरक्त है एकदम रागिक कहला जदियो मोर स्टूडेंट तथापि से मत एकदम रागिक कड़ा स्वर कहला आपण एटा विराट भूल कर जो कंडीशन रो पेशेंट या आपण आनिकरी ही भूल कर तो आमे आमे मूर्ख लोक मेडिकल विषय आमर कौन ज्ञान मु किसी जानी नथिली सीए मते कहला जे तार जो ब्रेन रो जो जॉइंट अछि से जॉइंट टा डिस्प्लेस करिछि पाखापाखि 5 mm जो मिड लाइन टा अछि से मिड लाइन टा डिस्प्लेस हिछि 5 mm डिस्प्लेस मु जानिनी एटा कोन तापरे से कहला जे भितरे ब्लड क्लॉट करिछि भितरे ब्लड क्लॉट करिछि एवं एटा ए जॉइंट टा डिस्प्लेस हिछि एटा भारी कारण आपण को बंचिले एटा आश्चर्य कथा से कहला तो मु हाथ जोड़ी देली सब दयाल कर दया दयाटा को जी फिल कला से निश्चित भाव में डेइब केते जन्म जाइए केते जन्म जीवरे निश्चित भाव में डेइब नाचब कूदब लोक पाखक जीव लोक निश्चित कह मोर ठाकुर एमती मोर ठाकुर दया यहाँ आ गोटे घटना वर्तमान जी आचार्य देव बसंती प्रोग्राम था 2018 पदमपुर सत्संग विहार से जो ओडिशा जो परिक्रमा करते से समय कथा तो जिते आम प्रोग्राम टा पाइलु से आमर नुआ मंदिर काम आरंभ होता है आरंभ करने को प्लान प्रपोजाल 2017 ना 18 आसते आमर प्लान चलता है प्लान एपर्यंत एप्रुव ही न था ना ना प्लान टा एप्रुव हो जाए निह खोला आउ
କଲମ ଗୁଡାକ ଉଠିଛି, ଛାତ ପଡିନି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ତ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହେ ସେଇ ଘରଟାକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ତାମାନେ ସେଇ ତା ଲୋକେସନ ଟା। ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ରୁ ମୋ ଘରଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-25 ଫୁଟ ହବ। ତ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଘରଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଚଦର ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଟିଣ ଚଦରଟା ବି 10-15ଟା ଜାଗାରେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ପାଣି ବି ଗଳେ, ଆଉ ଖରା ବି ପଡେ, ସବୁ ହୁଏ। ତାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ସେ ଯୋଉ ବସିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ, ମୁଁ ଥିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର କରାହେଇଛି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଏ। ତାମାନେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ 1000-1500 ଲୋକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବାର କଥା କହିସାରିଲେ, ଏବଂ କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିସାରିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ବୋଧନ ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ आपके यहाँ वो जो वो जो भाई है वो कहाँ रहता है, वो जो ठाकुर का सेवा करता है वो कहाँ रहता है। देखो 1000-1500 लोक भितरे ସମସ୍ତେ ତ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଢିଲା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି 150-200 ଫୁଟ ଦୂରରେ। ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକି କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ତାର ଭିଡିଓ ଅଛି। ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋ ଆଡକୁ, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ आपके यहाँ वो जो भाईना है वो कहाँ रहता है, जो ठाकुर का सेवा करता है। से ଏଇ 1500 ଲୋକ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଭାଇନାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ଆଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଏଇ ଭାବନାଟା। ଆଉ ସେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ आपके यहाँ वो जो भाईना है वो कहाँ रहता है, जो ठाकुर का सेवा करता है। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଘରଟା, ଏଇ ଏଇ ଘରଟା ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲେ। ତ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଘରଟାକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲେ, यहाँ रहता है, ये तो टीना का घर है। भारी मन कष्ट करी कहले, ये तो टीना का घर है, यहाँ तो बहुत गर्मी लगता होगा। अब ठाकुर जी के लिए इतना अच्छा घर बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए इतना अच्छा कर रहे हो, और उसका जो सेवा करता है उसके लिए ये टीना का घर, उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए। ଏତିକି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠିକିରି ଗଲେ। ତ ମୋର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ପାଣି ବାହାରିଲା। ତ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବନମାଲି ସାହୁ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଏସପିଆର ଦାଦା। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିର ପାଣିଟା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି। ମୋର ହୃଦୟର କଥା ମୁଁ ସିନା ଜାଣିବି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ସିନା ଫିଲ୍ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେ ତ କହିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଯେମିତିକି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର କାମରେ। ମନ୍ଦିର କାମ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଥିଲେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଜେନା, ଆମର ଯୋଉ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ହେଇଛି, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର କାମରେ ମୁଁ 100% ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି। ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଣ୍ଟାୟାର କାମଟା ମୁଁ ନିଜେ ସୁପରଭାଇଜ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରେ। ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଜେନା ଥିଲେ, ଆମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ, କର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଥିଲି। ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ତ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ କାମ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଟୋଟାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ, କୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3-4 ମାସ ଧରି ଆମେ ଘୁରି ବୁଲିଲୁ, ଟୋଟାଲି କାମ ଆମର କୌଣସି ଇଞ୍ଚେ କାମ ଆମ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। 3-4 ମାସ ଘୁରିଲା ପରେ ଆମର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଜେନା ସିଏ କହିଲେ
ଯେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହିକିରି ଗଲେ ଯେ ପୂଜକର ଘରଟା ଆଗେ ରେଡି କର। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ମାନି ଆମେ ମନ୍ଦିର କାମ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଗେ ପୂଜକର ଘରଟା ରେଡି କର। ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଘର କାମରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଦେଲେ ଏବଂ କାମଟା ଆଗକୁ ଗଲା। ଇଆଡେ ଯେମିତି ଘରଟା ରେଡି ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର କାମ ଅଟୋମେଟିକ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଦମପୁର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। ଅଟୋମେଟିକ କାମଟା ଏତେ ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ କାମ ହେଲା କେମିତି? ଆମେ ସେ ଯାହାଟା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ଆମର ମନକୁ ଯାହାଟା, ମତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଠାକୁର ମତେ କଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଣ ବାହାରିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଦେଶ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଦେଶ ବାହାରିଲା ଯେ ଆଗେ ପୂଜକର ଘରଟାକୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ମନ୍ଦିର କାମ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁର କାମ କଲେ ବି ଆମର କାମ କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନା। ଆମର କାମ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ୍। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ମୁଁ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିନା ବାଧା, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଳନ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ତ ମୁଁ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ନିବେଦନ କରେ ଏଇଟା ଯେ ତମେ କୌଣସି ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ଡିପି କାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ, ତାମାନେ କାୟଦା କୌଶଳ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିଦେବା, କରି ତୋଳିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। এইটাକୁ ଯଦି ଅବମାନନା ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୟ ହେଇ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, କେହି ଆଉ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ମୁଁ କେବଳ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ଆମକୁ ଘର ଛାଡି ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କାରଣଟା ବୁଝେଇ କଳ ବଳ କୌଶଳ କରି ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। 7:30 ହେଇଗଲା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। କଲ୍ଲୋଳ ଦା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ଲୋଳ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧାତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା, ପାଣ୍ଡବ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଡେ କେଡେ ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାକି ଭାବି ହୁଏ ନା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ମତେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିଥିଲେ କଲ୍ଲୋଳ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବେ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଆପଣ କରି ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋଟ ଉପରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦବାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡା ଆପଣ ରହିବ। ଆଜି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଦାସୀ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଶ ଆସିବ, ମାନ ଆସିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଥିବ।
ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମିତି ଦାରୁଣ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନଲୋଭା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଯାଜନା ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରାଣରେ ଏଇ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହି ତାଙ୍କ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ କଲଳଦା, ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ବାଟରେ ଅଛି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଶରତ ଭାଇ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଲଳ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କଲଳ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ବିକଳରେ ତୁ ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ ରଖ, ମାରିଲେ ମାର, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କଲଳ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ୱାର୍ଡ ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସମ୍ବଲ ସିଧା କହିଲି ଠାକୁର ଯଦି ତୋର ମାରବାର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଫଟ କରି ମାର, আর যদি বঁচাবার আছে ফট করে বঁচা, ই প্রকার ভুরকুতি নেই কর। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ